హలో స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనం ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 పంకజ్ పబ్లికేషన్స్ నుంచి చేద్దాం. ఇందులో మనకి ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ అడిగాడు. సో క్వశ్చన్, ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ ఆఫ్ శకుంతల స్పోర్ట్స్ క్లబ్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2009. Receipt side, balance. Subscription is a income. Donation, if nothing is given, it is a income. If it is given in the adjustment to be capitalized, then it is a liability. Sale of refreshments is a income. Interest on fixed deposits is a income. Locker rent is a income. General expenses is a expenses. Rent is a expenses. Traveling expenses is a expenses. Postage and stationery is a expenses. Bats and balls are assets for the sports clubs. Books are assets. Furniture is an asset. Refreshment is a expenses. Newspaper, periodical are expenses. Balance is carried on, is given is a closing asset side. Other information. Subscription includes 700 of the previous year. So previous year subscription year receive avute adi minus cheyali. And 1200 for forthcoming year ante future year. సో ఫ్యూచర్ది ఇయర్లో రిసీవ్ అయితే అది అడ్వాన్స్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇయర్ది అవుతుంది, కాబట్టి అది కూడా మైనస్ చేయాలి. సబ్స్క్రిప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఫర్ కరెంట్ ఇయర్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ యాడెడ్ బికాస్ కరెంట్ ఇయర్ అమౌంట్ ఈజ్ రిసీవబుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద కరెంట్ ఇయర్, మనం కరెంట్ ఇయర్ దానికి సబ్స్క్రిప్షన్స్కి యాడ్ చేయాలి. డొనేషన్స్ ఆర్ టు బి క్యాపిటలైజ్డ్ యాజ్ పర్ బై లా. సో సిన్స్ ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ దట్ డొనేషన్ షుడ్ బి షోన్ యాజ్ ఎ క్యాపిటలైజ్డ్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ క్యాపిటలైజ్డ్ అది మనం లయబిలిటీ సైడ్లో చూపిస్తాం డొనేషన్. సో లెట్ us స్టార్ట్ విత్ దిస్. సబ్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ అ ఇన్కమ్, కమ్స్ ఇన్ క్రెడిట్ సైడ్. బై సబ్స్క్రిప్షన్ 38,500. Then outstanding of previous year minus outstanding of previous year is 2008 700. So brackets lo raste minus అని అర్థం. So 37,800. Forthcoming year minus advance in current year advance should be deducted, so minus 1200. So 36,600. Add outstanding of 2009, that is current year outstanding is 1000. So 37,600 is the total, right? Next, donation, since it is specified, donation liability lo చూపిమన్నాడు కాబట్టి మనం అది liabilities లో చూపిస్తాం. Then sale of refreshments. So sale of refreshments is a income. Sale of refreshment is a income, 12,400. Then interest on fixed deposits is also income. So by interest on fixed deposits is 7,800. Next, locker rent is also income. So by locker rent is a income, 2,400. Now payment side, credit side of your receipts and payments account. So general expenses is a expenses, comes here. General expenses 6,200. Then rent and rates is also expenses, comes here, debit side. Rent and rates 6,700. Then traveling expenses is also expenses, comes here. Traveling rupees 5,900. Next, postage and postage and stationery is also expenses. ikkada vastundi debit side, expenses. Stationery 1280. Then balls is a asset. Books is a asset, furniture is a asset, refreshments is a expenses, comes in debit side. To refreshment, to refreshments 10,000
200. Then newspaper is also expenses. Newspaper 1960. Then ఒకసారి అడ్జస్ట్మెంట్స్ చూసుకుందాం. 2 times వేసుకున్నామా? I mean 700, 1200. So everything is finished. Now total this. The balancing figure is surplus or deficit, depends which side it is more. Now total comes to 60,200 in the credit side. So 60,200 minus all these items, you're getting surplus of 27,960. ఓకే, ఇప్పుడు మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా ఎలా చేస్తాం, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్కి కాకుండా బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా ఎలా చేస్తాం ఆ సమ్ చేద్దాం. మనం ఇప్పుడు పంకజ్ పబ్లికేషన్స్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 8 చేద్దాం. ఇందులో మనకి ఓపెనింగ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ చేయాలి, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాలి. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎప్పుడు చేస్తామంటే మనకి క్యాపిటల్ ఫండ్ క్వశ్చన్లో ఇవ్వకపోతే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కంపల్సరీ చేయాలి. అండ్ ఈ 3 చేసేటప్పుడు ఆల్వేస్ బెటర్ 3 ఒకటేసారి చేస్తే మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది. ఇండివిజువల్గా చేస్తే మీకు హాఫ్ అన్ అవర్ కన్నా ఎక్కువ అవుతుంది. అదే అన్నీ కలిపి చేస్తే మ్యాక్సిమం 15 minutesలో చేయొచ్చు. కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే 15 minutes పర్ఫెక్ట్గా అవుతుంది. లేదంటే 20-25 minutes పడుతుంది 3 చేయడానికి. ఒకటేసారి చేస్తే ఇట్ టేక్స్ లెస్ టైమ్ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ ఇండివిజువల్, రైట్? లెట్ us see 8th question. The J Bharat Sports Club gives you the following receipts and payments account for the year ended 31st December 2005. Cash in and cash at bank, ఇది opening cash balances. So ఇవి opening balance sheet లో asset side వస్తుంది. Subscription is a income, tournament fund is a liability, life membership fees is a liability, entrance fees is a liability, donation for pavilion 4,500. So pavilion అంటే స్పెసిఫైడ్, ఇది pavilion అంటే స్టేడియం. సో డొనేషన్ ఫర్ పెవిలియన్ అంటే స్పెసిఫైడ్ డొనేషన్, స్పెసిఫైడ్గా ఉంటే దాని లయబిలిటీలోనే చూపించాలి. సేల్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్ 200, సేల్ ఆఫ్ గ్రాస్ 500. సో ఈ 2 ఇన్కమ్స్. గ్రౌండ్స్మెన్ ఫీజ్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్పెన్సెస్, మూవింగ్ మిషన్ ఈజ్ ఏ అసెట్, రెంట్ సాలరీస్ టోర్నమెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్, రెంట్ అండ్ సాలరీస్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్పెన్సెస్, టోర్నమెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్. టోర్నమెంట్ ఫండ్ ఇచ్చినప్పుడు టోర్నమెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇస్తే టోర్నమెంట్ ఫండ్లోంచి మైనస్ చేయాలి. అదే టోర్నమెంట్ ఫండ్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడు టోర్నమెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ బికమ్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ అస్. జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్, స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ పర్చేస్డ్, స్పోర్ట్స్ మెటీరియల్ దట్ ఈస్ యాడెడ్ టు యువర్ స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్స్. క్యాష్ ఇన్ అండ్ క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఏ అసెట్. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్, ఇది క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్, స్టార్టింగ్లో ఇచ్చింది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. అడ్జస్ట్మెంట్స్ చూద్దాం. Subscriptions due on 31st December 2004, 31st December 2005 were 1,000 and 1,500 respectively. So last year outstanding minus చేస్తాం, current year outstanding add చేస్తాం. Subscription received also include subscription for 2006 300. So 2006 is next year. So next year ది మనం మైనస్ చేస్తాం because it is a advance. Sports equipment on hand on 31st December 2004 was 1,200. So this is last year asset side and becomes opening balance for the next year. The value placed on equipment on 31st December 2005 is 1,300. So 1,300 is a closing asset. అంటే ఓపెనింగ్లో 1,200 అంటున్నాడు, బట్ క్లోజింగ్ 1,300 ఉంది బ్యాలెన్స్. Moving machine was purchased on 1st July 2005 and it is depreciated at 20% per annum. Right? Moving machine మీద 1,500 పెట్టి కొన్నాడు, దాని డిప్రిషియేషన్ 20%. బట్ ఎప్పుడు కొన్నాడు? డేట్ ఇచ్చాడు 1st July. డేట్ ఇస్తే నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అదే డేట్ ఇవ్వలేదు, రైట్? డేట్ ఇవ్వలేదు, దెన్ డిప్రిషియేషన్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కొన్నాడో డేట్ ఇవ్వనప్పుడు వి విల్ ఆల్వేస్ అజ్యూమ్ ఇట్ ఈస్ పర్చేస్డ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. అలా కాకుండా మూవింగ్ మిషన్ టు బి డిప్రిషియేటెడ్ 20% పర్ యానం అని ఇయ్యలే, 20% ఫర్ ద ఇయర్ అంటే 20% డైరెక్ట్గా డిప్రిషియేట్ చేయొచ్చు. అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డేట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. లెట్ us see how to do this problem. First, cash in hand, cash at bank is a asset. So cash in hand is 300.
Then cash at bank is 2,500. Then subscription is a income, comes here by subscription 8,000 and minus outstanding subscription of 2004 last year 1,000, add outstanding 2005 1,500 minus advance of next year 2006 advance is 300. Total comes to 8,200. అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇమీడియట్గా సెకండ్ ఎఫెక్ట్ వేసేస్తే ఇంకా ఈజీ అవుతుంది మీకు. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ అవుట్స్టాండింగ్ కాబట్టి అవుట్స్టాండింగ్ ఇన్కమ్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ ఎ ఇన్కమ్, అవుట్స్టాండింగ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఏ అసెట్. సో లాస్ట్ ఇయర్ అసెట్ సైడ్ 1,000 అండ్ అవుట్స్టాండింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్ 1,500 కరెంట్ ఇయర్ అసెట్ సైడ్. సో లాస్ట్ ఇయర్ అసెట్లో వేస్తాం, కరెంట్ ఇయర్ అసెట్ సైడ్లో వేస్తాం. Advance, subscription received in advance in current year. Income received in advance is a liability. So better oka 2 lines 3 lines space ichi subscription received in advance 300. Next, tournament fund is a liability. So tournament fund is given 3,000 minus tournament expenses ఎంత ఇచ్చాడు 1,200. సో బ్యాలెన్స్ 1,800. దెన్ లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీజ్ క్యాపిటల్కి యాడ్ చేయొచ్చు, లేదు సపరేట్గా కూడా చూపించచ్చు. క్యాపిటల్ ఫండ్ మనకి తెలియదు, ఇది చేస్తే మనకి క్యాపిటల్ ఫండ్ వస్తుంది. సో యాడ్ లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీజ్ 2,000. The next entrance fees, అడ్జస్ట్మెంట్లో ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఎంట్రన్స్ ఫీజ్ ఇస్ ఎ ఇన్కమ్. ఆర్ మనం ఒక నోట్ పాయింట్ రాయొచ్చు. ఆఫ్టర్ సమ్ ఎంట్రన్స్ ఫీజ్ ఈజ్ అజ్యూమ్ టు బి టేకెన్ యాజ్ ఎ ఇన్కమ్ అని చెప్పి నోట్ పాయింట్ రాసి కూడా ఇన్కమ్లో చూపించచ్చు, లేదు నోట్ పాయింట్ రాసి లయబిలిటీలో కూడా చూపించచ్చు. బట్ 99% బెటర్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఇన్కమ్. ఎప్పుడైతే మెన్షన్ చేయడో క్వశ్చన్లో ఇన్కమ్ లాగానే చూపించండి. 500. డొనేషన్ ఫర్ పెవిలియన్ ఈజ్ ఎ లయబిలిటీ, ఎందుకంటే స్పెసిఫైడ్ ఉంది కాబట్టి. డొనేషన్ ఫర్ పెవిలియన్ ఈజ్ ఎ లయబిలిటీ 4,500. దెన్ సేల్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్ ఈజ్ ఎ ఇన్కమ్, కమ్స్ హియర్ సేల్ ఆఫ్ newspaper 200. Then sale of grass is a income 500. So receipt side అయిపోయింది. Now payment side లో ఏముంటాయి, expenses assets ఉంటాయి. So first groundsman fees is a expenses, comes in debit side. Groundsman fees is a expenses 2,000. Then moving machine is a asset. అండ్ ఇది ఓపెనింగ్లో వస్తుందా క్లోజింగ్లో వస్తుందో, రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్లో ఇచ్చాడు అంటే అవన్నీ కరెంట్ ఇయర్లో పర్చేస్ చేసినాయే, సో లాస్ట్ ఇయర్లోకి రావు. సో మూవింగ్ మిషన్ 1,500. బట్ దీని మీద డిప్రిషియేషన్ అన్నాడు. మూవింగ్ మిషన్ ఇస్ గివెన్ 1,500, డిప్రిషియేషన్ 20%. 20% on 1,500 is 300. For 6 months is 150. So outer column 1,350. And depreciation second effect comes in debit side of your income and expenditure account. So depreciation on moving machine is 150. Next, rent is a expenses, comes in debit side, rent 1,000. Then salaries to coach is also expenses, salaries to coach 4,000. Then tournament expenses already ఇక్కడ మనం తీసేసుకున్నాం.
Then general expenses is also comes in debit side. General expenses 2,800. Then sports equipment purchase. Sports equipment adjustment lo ichadu. Sports equipment on hand on 31st December 2004 is 1,200. So last year sports equipment 1,200 ichadu, right? ఈ 1,200 స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ కరెంట్ ఇయర్కి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. కరెంట్ ఇయర్కి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది 1,200. బట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ వాల్యూ 1,300 ఇచ్చాడు. అంటే అవుటర్ కాలమ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ మెటీరియల్ షుడ్ బి 1,300. బట్ హీ పర్చేస్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ 1,500. సో యాడ్ పర్చేస్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ 1,500. సో టోటల్ 2,700. అంటే మన దగ్గర స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఓపెనింగ్ 1,200 ఉండేది, మళ్ళీ పర్చేస్ 1,500 చేసాం, అంటే 2,700 ఉండాలి. బట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 1,300 అంటున్నాడు. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు మనం అవుటర్ కాలంలో వేసేస్తాం. సో 2,700 1,300 అయ్యింది, అంటే డిక్రీజ్ అయింది. ఒక అసెట్ డిక్రీజ్ అవ్వడానికి 2 కారణాలు ఉంటుంది. ఒకటి డిప్రిషియేషన్ అన్న అవ్వాలి, సేల్ అన్న అవ్వాలి. సేల్ అయితే రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్లో సేల్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ అని ఇస్తాడు. అది ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇది డిప్రిషియేషనే అనుకోవాలి. సో మైనస్ డిప్రిషియేషన్, డిఫరెన్స్ ఈజ్ 1,400. ఈ డిప్రిషియేషన్ మళ్ళీ మనకి డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది ఇక్కడ. $1,400. Then cash in hand, this is closing cash balance comes here. Cash in hand 1,500. Cash at bank is 6,000. Okay, so all items finished. Let us balance all the things. So ఇప్పుడు మనం ఇది టోటల్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లంలో లాస్ వచ్చింది, అంటే డెఫిసిట్ వచ్చింది. అంటే డెబిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నది. సో ఎక్స్పెన్సెస్ టోటల్ చేసి ఇవన్నీ మైనస్ చేస్తే మనకి డెఫిసిట్ వస్తుంది. దిస్ డెఫిసిట్ ఇది ఇక్కడ నుంచి మైనస్ అవుతుంది, రైట్? జస్ట్ లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్లో నెట్ లాస్ వస్తే క్యాపిటల్ నుంచి ఎలా మైనస్ చేస్తామో డెఫిసిట్ ఇందులోంచి మైనస్ అవుతుంది. సో డెఫిసిట్ ఆఫ్ 1,950. సో మనకి ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి. సో కావాలి అంటే ఇది టోటల్ చేసి అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్, అంటే ఇక్కడ ఏమైనా లయబిలిటీస్ ఉంటే అది మైనస్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ క్యాపిటల్ ఫండ్ అంటాం. దీన్ని ఈజ్ అ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. సో ఇది టోటల్ చేస్తే 5,000 వచ్చింది. ఇటువైపు ఏం లేవు కాబట్టి క్యాపిటల్ 5,000. దట్ 5,000 యూ టేక్ ఇట్ హియర్. 5,000 ప్లస్ 2,000 మైనస్ 1,950, 5,050. దెన్ టోటల్ దిస్, ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో ఈ 5,000 ఇక్కడ వేసుకొని ఇది యాడ్ చేసి ఇది మైనస్ చేస్తే మనకి 5,050 వస్తుంది. దిస్ టోటల్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు దిస్ టోటల్. సో దట్ కమ్స్ టు 11,650 లయబిలిటీస్లో చూపిస్తుంది, అసెట్స్లో కూడా 11,650 చూపిస్తుంది. I hope you understood this problem. If you like this video, please subscribe, share to your friends and press like button. Thank you.